मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तंकु आ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करुअछि। ख्रीष्टरे प्रिय भाई और भौणी माने प्रतिदिन परमेश्वर को वाक्य शुणिबा ताहांको वाक्य शुणी उत्साहित हेबा आशीर्वाद पाइबा यह जे जड़े व्यक्ति पाई केते सौभाग्यर विषय अटे। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांकर वाक्य द्वारा आम्भ मानक से कथा होउछंती सेतिपाई मु प्रभुंकर प्रशंसा करूछि। आपण मानकु मध्य मु धन्यवाद देउछि जे आपण माने हमर एही सामुएल खरा यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होउथिबा प्रतिटी वीडियो संदेश गुडी को आपण माने नियमित सुनुछंती सेतिपाई मु प्रभुंकर गौरव करूछि। प्रभु आपण समस्तंकु प्रचुर भावरे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आज पुनर्बार परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आम मानकु से कथा हेबा पई चाहंती उत्साहित करिबा पई चाहंती। आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग को नै आज आमे प्रभुको वाक्य ठारो कथावार्ता हेबा। आमे जानिछु जे आसंता काली आमांकर खजुरी बाहुंगार रविवार बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विजय यात्रार रविवार अर्थात जहाँ आमे कहू जे पाम संडे बोली कहू आमे सेही दिन रे आमे आसंता काली पदार्पण करिबा पई जाउछु। आज आमे पाम संडे संबंधी किछि शिक्षा प्रभुको वाक्य ठारू ध्यान करिबा पई जिबा। प्रिय भाई भौणी माने एही संदेश को जिबा पूर्वरु मु आपण मानकु किछि कथा कहि उत्साहित करिबा पई चाहे। आपण आदि पुस्तकरु प्रकाशित पुस्तक पर्यंत जदि आपण ध्यान करी देखिबे आपण खोजी किना देखिबे कौन सी स्थान रे पाम संडे रो शब्द नहीं। कारण एही जो संडे शब्द एहा अण ख्रिस्टियान बा अण जिहोदी भाई भौणी मानकर शब्द अटे बा सेमानकर धर्मशास्त्र संबंधी शब्द अटे। सेति पई एही शब्द बाइबल रे लेखा जाय नहीं। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल दिन गुड़िक को संडे मंडे ट्यूजडे भाव गणना करे नहीं। बाइबल दिन गुड़िक को प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन चतुर्थ दिन पंचम दिन षष्ठ दिन सप्तम दिन यही प्रकार भाव बाइबल अति सुंदर भाव दिन गुड़िक को गणना करे। मात्र आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु से कैलेंडर अनुसार आमे जानू जे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एही प्रकार भाव दिन गुड़िकर गणना करा जाए बा दिन गुड़िकर नामकरण करा जाए। एही नामकरण अण ख्रिस्टियान भाई भौणी मानकर सेमानकर देवता मानक ना रे एही दिन गुड़िक से माने रखिसंती। सन बोली कहले सूर्य सूर्य देवता ना रे से माने एही संडे को रखिसंती। मन बोली कहले चंद्र चंद्र देवता ना रे से माने से दिन को रखिसंती। सेति पाए एही शब्द बाइबल रे नाही। जदि बाइबल रे एही पाम संडे बा एही जो संडे शब्द बाइबल रे नाही ता हेले हमर क्रिश्चियन समाज रे आमे पाम संडे बोली आमे काहे की कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे से गालिली रु बाहरी गधु उपरे बसी जेरुसलम आड़ को यात्रा कले से जो दिन जेरुसलम को गले सेही दिन प्रथम दिन थिला आउ सेही प्रथम दिन संडे थिला। आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु सेही कैलेंडर अनुसार संडे थिला सेति पई आमे पाम संडे बोली कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने आज आमे पाम संडे संबंधी गोटे प्रसंग को नहीं अल्प समय कथाबार्ता है। आज प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे बसी जेरुसलम को कहीं गले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे से आहरण करी जेरुसलम निकट को से कहीं यात्रा कले। जो समय रे धरा पृष्ठ रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष 6 मास रहिले। 3 वर्ष 6 मास से सेवा कार्य कले। 30 वर्ष पर्यंत से परिवार सहित रहिले।
କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାହନକୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ମତେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ, ଗଧର ଆବଶ୍ୟକ, এই প্রকার কথা সে কেবে ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ সেই ସମୟରେ ସେ ନୌକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବାହନକୁ ସେ କେବେ ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ଗଧ କି ଅଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଏଇପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାର ଅଛି, সেই ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଗଧ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବାହନକୁ ସେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଧ ଉପରେ ସେ ଚଢି କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କାହିଁକି ଗଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଗ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର, ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ নম্রশীଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ ଉପରେ ଆହରଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବା BC 520 ବେଳକୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ସେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମର ରାଜା ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ নম্রশীଳ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗଧ ତାଙ୍କର নম্রତାକୁ ବୁଝାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ଥିଲେ, ସବୁ ରାଜା ଅଶ୍ଵ ଉପରେ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଯେ କି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ କୌଣସି ରାଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ରାଜା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ପଢି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 28 ପଦରୁ ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ, ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେତଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହନ ଉପରେ କେବେ କେହି ବସି ନଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଧକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ଗଧ ଉପରେ କେବେ କିଏ ବସି ନଥିବେ,
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମତେ କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମାଜରେ ମତେ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏରିଆରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମତେ ଆଜି ଯାଇ କେହି ମତେ କିଏ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, କେହି କେବେ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ବସି ନଥିବେ, ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗଧ ଫିଟେଇକି ନା ଆଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ? ପାପର ବନ୍ଧନରେ, ଅଭିଳାଷର ବନ୍ଧନରେ, ଛୁଆ ଖେଳିବାର ବନ୍ଧନରେ, ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଧନ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆମର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଆଦର ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଆମକୁ କହିପାରନ୍ତି, ତୁ ଗଧ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୋ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଗଧର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗଧ, ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଧ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବିଛାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ 31 ପଦ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମଠାରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆମକୁ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଟେଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବି, ତୁମେ ମୋର ବାପା ହୁଅ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କି? ତଳକୁ ପଢିବା 32 ପଦ, ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ପଢିବା 35 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ପଥରେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେହି ଗଧକୁ କେହି ଦିନେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ଗଧକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆପଣ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତୁ ନ ପଢିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ପରା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
आमे केबे डिस्करेज हेबार आवश्यक नहीं। आमर प्रभु गुरु मान को गुरु अटंती, से प्रभु मान को प्रभु, से राजा मान को राजा अटंती। आ आज जदि आमे केही बंधन रछु, आज मध्य से बंधन फिटाई आमको पापर बंधन मुक्त करी पवित्र स्वभाव देवा पाई सामर्थ्य परमेश्वर अटंती। प्रभु का नाम गौरव हो। जो समय से ही गध ऊपर बसुचंती लोक माने हसाना 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 नारा लगाउछंती, कारण इस्राएल लोक माने जे रोमियो सरकार बंधन रे थिले। आ एही हसाना शब्दर अर्थ हैला वर्तमान आमको उद्धार कर, वर्तमान आमको उद्धार कर। कोठी उद्धार कर? रोमियो सरकार बंधन, रोमियो सरकार कबल रे रही जिहुदी लोक माने अनेक कष्ट जंत्रणा से माने सहउथिले। आ यीशु ख्रीष्ट जे विजय यात्रा करूछंती, से जे राजा ही गले आमको रोमियो शासन रो अधीन रु से आमको मुक्त करिवे, एही परी जिहुदी लोक माने भाबुथिले। प्रिय भाई भणी माने, प्रभु यीशु ख्रीष्ट से उद्धार करता, यीशु नामर अर्थ त्राणकर्ता, उद्धारकर्ता। मात्र आमको रोगर उद्धार करिबा पाए, टंका पैसा अभाव उद्धार करिबा पाए, आमको ए शारीरिक मृत्यु उद्धार करिबा पाए यीशु ख्रीष्ट आसी नथिले। आमको पाप उद्धार करिबा पाए आसीथिले, आमको परित्राण देबा पाए आसीथिले। आ से मंदिर मध्य रे प्रवेश करे मंदिर को से परिष्कार कले। प्रिय भाई भणी माने, मंदिर कौन आपण जानती? आपण माने आमे जे पवित्र आत्मा को मंदिर। आज मध्य से आमे जदि अनुमति देबा, आमर एही हृदय रूप मंदिर को से परिष्कार करिबा पई चाहंती, आम सहित से सदा सर्वदा वास करिबा पई चाहंती। प्रभु का नाम गौरव हो। सेति पई आमे मन रखिबा, प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे कि से गध उपरे चढ़ी से जेरूशलेम को गले, कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 520 वर्ष पूर्वे जिखरी भविष्यत वक्ता द्वारा भविष्यवाणी करा जायथिला। आ से भविष्यवाणी को से सफल करिबा पाई गध उपरे चढ़िले। आ से ही गध को से कोन कले व्यवहार कले। जो गध को केही भी पचारु नाहंती, केही भी सम्मान देउ नाहंती, मात्र से ही गध को परमेश्वर सम्मान दउछंती, व्यवहार करूछंती। प्रिय भाई भणी माने, आज जदि आमे तांकर प्रेम को बुझिबा, आमे तांकर करिथिबा करुणा को मने पकाई आमे धन्यवाद देबा, ताहेले आमे आगको आहुरी आत्मिक जीवन रे बढ़ी पारिबा। प्रभु ए वाक्य दी आम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु।